Welcome to session 11 of Unit 5, the continuation of limitation of performance appraisal. I am Dr. Sudarshan B., uh, Assistant Professor of Commerce, Government First Aid College, Beltangadi. Uh, in the previous sessions, we were talking about the performance appraisal, meaning methods, modern methods, traditional methods of performance appraisal. Then we told about the features of performance appraisal and 360-degree performance appraisal and limitations of performance appraisal, right? Here also we are continuing this limitations of performance appraisal as it is a lengthy area. I think it can be divided for our convenience purpose. That's why I divided it in the session 11 of unit 5. So limitations of performance appraisal. Up to 5 points we studied in the previous session, and in this session we are going to study about remaining points. That is, fear of spoiling relations. Fear of spoiling relations. Whenever you are going to assess somebody, means normally the superior feels that it spoils our relations. Seventh one, evaluate performance, not person. So what you have to do is, most of the cases, we have to evaluate performance and not person. Most of the cases, evaluation is done on person and not on performance. Okay, that is another loopholes in the performance appraisal method. Then horn effect, as I said, by taking one particular negative aspect or negative trait of an employee, we are going to measure the entire performance of that employee at a lower rate. ದಾಡಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಮೈನಸ್ ಅವನು. ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ಹಾರ್ನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗೇ ಕೊಡೋದು ನಾವು. ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ, ಪರ್ಸನ್ ಬೇರೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈ ತರದ ಏನು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯಿಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸರ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ superior subordinate relations. An appraisal makes the superior more of a judge than a coach. So, the subordinate may have a feeling of suspicion and mistrust about the superior. So, normally, superior takes a very good judgment on the performance of the subordinate. But normally, subordinate suspect that he is doing some problems to me. That's called mistrust about the superior, or suspicion, or any kind of mistrust may arise. So it spoils the relationship between the superior and the subordinate. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. Next one is evaluate performance and not person. The rater should evaluate the performance or output or new ideas or extraordinary efforts, etc., and not the person. Evaluate the work and not the person. Issue-based conflict is good. Personal-based conflicts are not good. Similarly, issue-based evaluation is good and not a person-based evaluation. In reality, a person is evaluated and not his performance. ನೈಜತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿಯಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್.
ಈಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಮೈನಸ್ ಬರೀ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ರು ಸರ್ಜನ್, ಎಲ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸರ್ಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಸರ್ಜನ್, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ತರದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, you have to evaluate his work or work performance and not personal aspects. ಹೌದಾ, ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್, ನಾಟ್ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ಮೈನಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next one, Horn effect. Sometimes the rater may evaluate on the basis of one negative quality. This results in overall lowering rating of a particular employee. For example, he does not have regularity. Therefore, he must be lazy at work. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಲೇಜಿ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರು, ಬಟ್ ಅವ ಲೇಜಿ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾರ್ನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, the spillover effect. In this case, the present performance appraisal is greatly influenced by the past performance. ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಆಧಾರದ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾದದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ is considered or assumed to be bad for doing present work also. ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುದಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ನೌ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಜಾಬ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಆಗ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್, ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರಿ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಸರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಾವು. ಏನು ಪಾಪಿಯದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ನಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಆತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವಂತ ಕೆಲಸನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಲೂಪೋಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಬಾರದು. ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ರೌಡಿ ಆಗಿದ್ದವ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಗಿ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದ್ದವ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಟ್ಟು ರೌಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಗುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಭಾಗಶಃ ಒಪ್ಪ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೆ, ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಷಾಯವೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಒಟ್ಟು ಹರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಒಳ್ಳೇದ? ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಹೆಲ್ದಿನೆಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿನೆಸ್. ಆಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಗುವುದು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟದು, ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 10th one, latest behavior effect. The training is also influenced by the most recent behavior. The rater may ignore an average behavior during the full appraisal period. So, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್, ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, 9 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನೆ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮರ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪಂಚುವಲ್, ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಡಿಪೆಂಡೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಥರ ಅವನಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇಂದ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್.
The rating is also influenced by most recent behavior. The rater may ignore an average behavior during the full appraisal period. ಹಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಈಗ ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸ್ ಬಿಸಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಾಲಿಕ್ and we come to that conclusion. No, it is not the correct way of measuring the performance of an individual employee. Therefore, we have to consider these limitations while fixing the method of performance appraisal so that these limitations can be overcome and thereby the very purpose of performance appraisal can be attained by any organization. And again, this performance appraisal, as it becomes base for many matters, many issues of an employee, it should be done in a justifiable manner, scientific manner and rational manner, then it will be beneficial to both the individual worker or employee for his self-development and organization for its organization for enhancement of its productivity and goodwill. Right? This is the limitations of performance appraisal can be removed, right? Minus points will be there in everything, right? So plus and minus exit. Even performance appraisal has some plus points and some minus points. We have to convert these minus points into plus points so that it will add to the total quality management of the organization or human resource management of the organization. Therefore, we have to take care on all these limitations to improve upon the performance appraisal methods of any company. So, with this, we concluded limitations of performance appraisal. Thank you.